ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः पुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमजं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाजयो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात् कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात् कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात् अनुस्मृता खण्डलसूनु विक्रमः अनुस्मृता खण्डलसूनुविक्रमः अनुस्मृता खण्डलसूनुविक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते नताननः तवाभिधानात् व्यथते नताननः तवाभिधानात् व्यथते नताननः सुदुस्सहान् मन्त्रपदादिवोरगः सदस् सदुस्सहान् सुदुस्सहान् सुदुस्सहान् मन्त्रपदादिवोरगः सुदुस्सहान् मन्त्रपदादिवोरगः हम्म, कथाप्रसङ्गेन हम्म, जनैः उदाहृतात् अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः तव अभिधानात् व्यथते नताननः हम्म, सुदुस्सहान् मन्त्रपदात् इव उरगः हम्म। व्यथते 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 न दुःखायते वा क्लेशमनुभूयते। हम्म, हम्म। कः व्यथते सः 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 कथं भूतः? कथं नताननः இல்ல சுதுஸ்ஸஹான் கரெக்ட் கரெக்ட். இங்க வந்து சதுஸ்ஸஹான் இப்படி இருக்கு, பட் சதுஸ்ஸஹா சுதுஸ்ஸஹா போத் நதானனஹா. ओके ओके नताननः व्यथते सुदुस्सहान् सुदुस्सहात् मन्त्रपदात् कः इव व्यथते? कः इव व्यथते मन्त्रपदात् कः इव? उरगः 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 इव। उरगः इव व्यथते कस्मात् उरगः इव? कस्मात् उरगः मन्त्रपदात् मन्त्रपदात् कथं भूतात्? सुदुस्सहात् सुदुस्सहात् मन्त्रपदात् उरगः इव नताननः व्यथते। कस्मात् पुनः व्यथते? कस्माद् व्यथते? अभिधानात् तवाभिधानात्। तव अवाभिधानात् कस्य अभिधानात्? तव अभिधानात्। हम्म, अ, अ, पुनः कस्मात्? पुनः कस्मात् उदाहृतात् अ, उदाहृतात् कैः उदाहृतात्? जनैः उदाहृतात् केन? न कथाप्रसङ्गेन कथं भूतः सन् सः व्यथते? अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः अनुस्मृत आखण्डलसूनु विक्रमः। तर्हि कथाप्रसङ्गेन जनैः उदाहृतात् अ, उदाहृतात् तवाभिधानात् अ, अखण्डल अनुस्मृताखण्डलसूनु विक्रमः सः तव अभिधानात् नताननः सन् सुदुस्सहात् मन्त्रपदात् उरगः इव व्यथते। कथाप्रसङ्गेन जनैः उदाहृतात् हम्म, अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः हम्म। तवाभिधा सरि तवाभिधानात् मुன்னாடியே வரும் जनैरुदाहृतात् तव अभिधानात् तवाभिधानात् अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः सः सुदुस्सहात् मन्त्रपदात् उरगः इव व्यथते नताननः सन् व्यथते। नताननः स व्यथते
அந்த சஹாக்கு அப்புறமே நதானனஸ்ஸன்னு வரும். நஹா சஹா அப்படின்னு இல்லை இந்த இதுல. இங்க வந்து சஹா அப்படின்னு சுதுசஹாத். ஸோ வில் டேக் தட். அதுதான் நான் படித்தேன். ஸோ அப்போ அனுஸ்மிருதாखण्ड लसूनु विक्रमः सुदुस्सहात् மந்திரபதாத் ஆ நதானனः சன் எங்க உரகः வரும்? இவ நதானனஸ்ஸன்னு யததே அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay. So in the previous sloka also the negative this thing has started. Until then everything was positive was shared. In this like pralina bhupala pisthirayati and all sachintayatyeva bhayastvadeshyati. So Duryodhana has this worry about whether I mean that you will be coming back and also taking back the kingdom. And he's showing another example also for that. Whenever he goes to people or whenever there will be a goshti means sabha. Eh? So there katha prasanga is what, while people discussing or sharing something, katha is essentially nothing but a conversation. Katha prasangena. As part of conversation, janaihi udahrutat tavabhidhanat. So people, give an example, or they take your name, tava abhidhanat. Tava abhidhanat. When people start, for example, or something, as part of a conversation, when they take your name, tava abhidhanam. Abhidhanam means name. Tava abhidhanat. Anusmruta akhandala sunu vikramaha. That means taking your name in the sense it could be Dharmaraja's name or the Pandava's name. He will get remembered by the valor of Arjuna. Anusmruta means God getting remembered. Akhandala is what? Akhandala is Indra. Right? Sunu is, it could be his son or his brother. So essentially it is Akhandala. Akhandala Sunu is Arjuna. Vikramaha is valor. So he gets reminded of your of valor of Arjuna. So by that he becomes such and he saha vyathate. So he becomes such and he experiences a lot of discomfort. And that discomfort is known by which act? Natananaha. Anana is face. Nata means one which is down, right? So when people take your name, your valor gets remembered and he has a problem with it. So therefore he bows down his head. Not in respect, but in pain. How எப்படி இருக்கு அப்படி கதமஸ்தி இत्युक्तौ सुदुस्सहात् मन्त्रपदात् उरगः इव. Uragah means what? Uraga is snake. Snake. So there is something called as Garuda mantra. So if Garuda mantra is used, snake will the venom of snake or snake, everything will get become spineless. I mean powerless. So sudussahat. So a Garuda mantra padat means Garuda mantra padat. Garuda mantra padat. Pada means shabda, right? So sudussahat, it is very pain causing for a snake. Sudussahat mantra padat uragaha iva. So similar to the pain that a snake actually experiences due to Garuda mantra, right? Duryodhana also experiences such unbearable pain by hearing your words. Well, people take your word. तर्हि यदा जनाः पञ्चपाण्डवेषु नामानि कस्यचित् नाम गृह्णन्ति उदाहरन्ति तर्हि अर्जुनस्य विक्रमः स्मरणे आगच्छति तस्य तेन तस्य बहु क्लेशः जायते. कथं क्लेशः? यथा वा सर्पस्य गरुडमन्त्रात् यथा वा क्लेशो भवति तादृशं क्लेशं सः अनुभवति. तत् क्लेशं सः अनुभवति इति कथं ज्ञायते? हाउ डू यू नो दट ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट पेन? नताननः, by this gesture of bowing down his head.
कथाप्रसङ्गेन अकारान्त पुंलिङ्ग कथाप्रसङ्गशब्दस्य तृतीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं जनैः अकारान्त पुंलिङ्ग जनशब्दस्य तृतीयाविभक्ति बहुवचनान्तं रूपं उदाहृतात् उदाहरणात् अकारान्त पुंलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग अकारान्त नपुंसकलिङ्ग उदाहृतशब्दस्य पञ्चमे विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः अकारान्त पुंलिङ्ग अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमशब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं तव त्रिषु लिङ्गेषु युष्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अभिधानात् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अभिधान शब्दस्य पञ्चमे विभक्ति एकवचनान्तं रूपं व्यथते व्यथते व्यथचिन्तायां प्रायः चिन्तायां धातोः आत्मनेपदे सारी आत्मनेपदे अपवक्तुम् कथायाः प्रसङ्गः कथाप्रसङ्गः व्यथते कर्मणि कर्मणि लटि प्रथमपुरुष एकवचनान्तं कर्मणि लटि प्रथमपुरुषे एकवचनान्तं नताननः अकारान्त पुंलिङ्ग नतानन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सुदुस्सहात् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सुदुस्सहात्म शब्दस्य सुदुस्सह शब्दस्य सुदुस्सह सुदुस्सह शब्दस्य पञ्चमे विभक्ति एकवचनान्तं रूपं मन्त्रपदात् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग मन्त्रपदशब्दस्य पञ्चमे विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इव अव्ययपदम् उरगः अकारान्त पुंलिङ्ग उरगशब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं कथायाः प्रसङ्गः कथाप्रसङ्गः अनुस्मृत आखण्डलसूनुविक्रमः आखण्डलस्य सूनुः आखण्डलसूनुः आखण्डलसूनोः विक्रमः आखण्डलसूनुविक्रमः अनुस्मृतः आखण्डलसूनुविक्रमः येन सह अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः तव अभिधानं तवाभिधानं तस्य तस्मात् तवाभिधानात् नतम् आननं यस्य सह नताननः मन्त्रस्य पदं मन्त्रपदं तस्मात् मन्त्रपदात् उरसा गच्छतीति उरगः urah means thigh. So it doesn't has a what you call legs, Leah, the snake. So that's why it's called as bhujagaha, bhujangaha, uragaha. ஆகண்டலன எதுக்கு ஆகண்டல சஹஸ்ராக்ஷஹ எப்படி அந்த பேரும் ஆகண்டல அப்படின்னு பார்க்கலாம். आखण्डयति भेदयति पर्वतानि त्याखण्डलः. So actually he is told to essentially Parvatas all had wings and Indra said to be told to be he cut all the wings of Parvatas. Therefore he is called as Akhandala. कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात् अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सुदुस्सहान् मन्त्रपदादिवोरगः.